Greetings to you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Dear viewers all over the world, once again I salute your faith in the name of Jesus Christ. Once again I salute your faith in the name of Jesus Christ. Dear brothers in Christ, dear sister in Christ, I salute your faith in the name of Jesus Christ. Amen. Jesus Christ claimed to be a God. His birth, His teachings, His death, His resurrection proved is a Jesus Christ is a God and He is Lord of all. Amen. Jesus. Accept Jesus as your personal Savior today and you will be saved. That makes a big difference in your life no matter what's happening in your life. You may be a great person. You may be a scholar. You may be a multimillionaire. You may be a common man. No matter your profession, no matter your condition, you need to accept God because that makes a difference your eternity. Amen. Jesus. Hallelujah. So everyone should spend eternity either in heaven or in eternal damnation. When you die, where you want to spend your eternity, when you leave His word. Hallelujah. Bible says heaven is real and hell also real. You got to spend your time either in hell or in heaven. When you accept Jesus and seek forgiveness for your sins that you committed, you will be forgiven. Sins will be washed away. Hallelujah. It's all about acceptance. It's all about receiving Jesus. It's all about the submitting your life to the will of God. It's all about knowing the Savior that's created you for you and will make you in His image. Hallelujah. Praise the Lord. Your money cannot save you. Your fame, your popularity cannot save you, and your material possession cannot save you from your sins. Only Jesus. Only Jesus Christ can save you. Accept Jesus and escape hell. Accept Jesus and escape the judgment. And accept Jesus and escape internal damage. Today is the day of salvation. And today is a time of acceptance. Wherever you are, just kneel down in God's presence and seek forgiveness. And seek God's compassion and God's grace. By His grace, we can be saved. Hallelujah. Accept Jesus Christ. You can't attain the moksha, heaven, by the religious practice of you do in the morning and evening. You can attain moksha, ultimate satisfaction, ultimate reality of your life by seeing some charitable works. Only the blood of Jesus Christ. Only the blood of Jesus Christ can save you. Only the blood of wash you, because His blood is holy blood. He shed His innocent blood for you, for me, on the cross of Calvary. The cross is the symbol of love, and the cross is a symbol of victory. Hallelujah. Come and receive Jesus Christ. You will be forgiven. You will be victorious. You will be delivered. You will be redeemed. Jesus loves you more than can anybody ever love. Hallelujah. He loves you more than your wife. He loves more than your father. He loves you more than your parents. He loves you more than your leaders. He loves you more than anybody else in the world. Hallelujah. His love is pure, perfect, unconditional, unspeakable,
unexplainable. Do you want to get all the love today? My dear brothers and my dear sister in Christ, accept Jesus. You worldly love, you are the substitute, you are the damaged, and you are the defeated. But now turn to God and receive His love for you. Hallelujah. He deliberating, demonstrating on the cross of Calvary. That is right in the middle is the globe. Amen. Accept Jesus. Come to Jesus and receive His glory in the name of Jesus Christ. Hallelujah. எனக்கு பிரியமானவர்களே, இந்த அருமையான இந்த பரிசுத்தமுள்ள இந்த ஓய்வு நாளில் உங்களோடு கூட ஆண்டவருடைய பரிசுத்தமுள்ள வார்த்தையை ஆங்கிலத்திலும் தமிழத்திலும் முடிந்த அளவிற்கு தேவனுடைய சித்தத்தை நம்முடைய நீலகிரி மாவட்டத்திற்கும் மீடியா மூலமாக உலகம் முழுவதற்கும் ராகம் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக நேரடி ஒளிபரப்பில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் என் மனமார்ந்த நன்றிகளை மனமகிழ்ச்சியும் நான் செய்ய விரும்புகிறேன். ஒரு புதிய செய்தியை இந்த காலவேளையிலே நாம் கேள்விப்பட போகிறோம். அதிகமாக இதுவரை உற்சாகப்படுத்தினது கர்த்தர் நமக்கு இன்று என்ன செய்ய போகிறார், இரண்டாவது கர்த்தருக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை பற்றி நாம் தியானிக்க போகிறோம். நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து கண்களை மூடி இருந்த இடத்திலே ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய தேவனை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். கர்த்தருடைய வேதம் சொல்கிறது, எங்கெல்லாம் 2 பேராவது 3 பேராவது என் பெயரால் ஒருமித்து கூடி வந்தால் அங்கே அவர்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்வேன் என்று சொன்ன நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அதை நினைவு கூர்ந்து நாம் பார்ப்போம். நம்முடைய இருதயத்தை ஒடுக்கி, நினைவுகளை ஒடுக்கி, ஆத்துமாவிலே ஒடுக்கி, உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய தேவனை நீங்கள் பார்த்தால் வேதம் சொல்லுகிறது, என்னை முழு இருதயத்தோடு, முழு மனதோடு, முழு ஆத்துமாவோடு, முழு ஆவலோடு என்னை தேடினாள். என்னை தேடும்போதே நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள் என்றார். உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தேவனை உணர்ந்து பாருங்கள், பார்க்கலாம். அவர்தான் நம்மோடு கூட பேச போகிறார். அவர்தான் இன்று நம்மை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். அவர்தான் உங்களுக்கு வேண்டிய நன்மையான காரியங்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய உங்கள் கடமைகளை உணர்த்த போகிறார். அவர் எங்கோ இருக்கவில்லை, நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார். உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் இதோ சதா சர்வ நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தை அவர் நினைவு கூர்ந்திருக்கிறார். நாம் தான் அடிக்கடி உலக கவலைகளினால் பல விஷயங்களை போட்டு நம்முடைய தலைவர்களை நிலைத்து குழப்பிக் கொண்டிருக்கிறதுனால் அவரை உணர முடியாமல் பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறோம். ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய தேவனை மாத்திரம் கண்கள் முன்பதாக கொண்டு வந்து நிறுத்துங்கள். கர்த்தரை நான் எனக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறேன் என்று தாவீது சொல்லுகிறார். கர்த்தரை நமக்கு முன்பதாக வைத்து விடுங்கள். நாம் செய்ய வேண்டிய விசேஷித்த காரியத்தை கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவார். உங்களுடைய கடமைகளை கர்த்தர் வெளிப்படுத்துவார். புதிய காரியத்தை கர்த்தர் நமக்கு கற்பிப்பார். அவருடைய நுகம் இனிமையானது. நாம் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையும் உடையவராய் இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். தேங்க்யூ லார்ட். Thank you Jesus. Thank you Lord. வசனம் தியானிக்கையில் இதயமதில் ஆறுதலே இருளில் நடக்கையிலே தீபமாக வழி நடத்தும் அருளில் நான் நடக்கையிலே தீபமாக வழி நடத்தும் திருக்கரத்தா தாங்கி என்னை திரு சித்தம் போல் நடத்திடுமே
குயவன் கையில் களிமண்ணாம் அனுதினமும் நீர் வணைந்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணாம் அனுதினம் நீர் வணைந்திடுமே. திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை திருசித்தம் போல் நடத்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணாம் அனுதினம் நீர் வணைந்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணாம் அனுதினம் நீர் வணைந்திடுமே. ஆம் ஆண்டவரே, நாங்கள் வெறும் களிமண்ணாக உம்முடைய கரத்தில் வந்து விடுகிறோம். கர்த்தாவே சொல்லும், நாங்கள் அடியார் கேட்க ஆவலாய் காத்திருக்கிறோம். இயேசுவின் கரத்திலே எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே, ஆமேன். சரி, இன்றைக்கு நாம் ஒரு காரியத்தை நாம் சிந்திக்க போகிறோம். கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு காரியம், இனி வரக்கூடிய எழுப்புதல். இந்த காலம் கடைசி காலம். கடைசி காலத்திலே நடக்க போகிற மிக முக்கியமான ஒரு சரித்திர நிகழ்வு, வேதாகம நிகழ்வு. சரித்திரத்திலே ஒரு பெரிய நிகழ்வு ஒன்று இருக்குமானால் எழுப்புதல். இந்த எழுப்புதல் உலகம் தழுவின அளவிலே ஒரு எழுப்புதலாக வரப்போகிறது. அது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். எழுப்புதல் என்றால் என்ன? அப்படி என்றால் என்ன? நமக்கு சிலருக்கு தெரியும். எழுப்புதல் என்ற வார்த்தை என்றால் வேதத்தில் கிடையாது என்று சொல்லுவார்கள். அதனால் நாங்கள் நம்புவதில்லை என்று சிலர் சொல்லுவார்கள். விலையை விட்டு விடலாம். எழுப்புதல் என்ற வார்த்தை ஒருவேளை அப்படி இருந்தால் இல்லாமல் கூட அந்த எழுப்புதல் குறிக்கக்கூடிய செய்கைகளும் நிகழ்வுகளும் நிகழ்ச்சிகளும் வேதத்திலே ஏராளமாக அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதனால எழுப்புதல் இனி வரக்கூடிய காலத்தில் உலகம் தழுவின அளவிலே உண்டாகும். பல செய்திகளை நாம் கேட்டிருக்கலாம். எழுப்புதல் 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 என்ற வார்த்தை குறித்து. இந்த எழுப்புதல் அப்படி என்றால் என்ன என்று கேட்டால், ஒரு கூட்ட ஜனங்கள், திரள் கூட்ட ஜனங்கள் அல்லது திரள் கூட்ட ஜனங்கள் தன்னை உண்டாக்கின தேவனிடத்திலே தாங்கள் பிடிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உலகத்தின் பிடிகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு தேவனிடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படுவதற்குத்தான் எழுப்புதல். அது ஒரு தனி மனிதனுக்குள்ள உண்டானால், எனக்குண்டால் உண்டாயிருக்கிறது. உலகத்தினுடைய பாவத்திலிருந்து விடுவித்து கர்த்தரோடு கூட என்னை இணைத்தால், ஒரு தனி மனிதனுக்குள் உண்டானால் அதற்கு பேர்தான் மீட்பு என்கிறோம், ரட்சிப்பு என்கின்றோம். இதுவே ஒரு பெரும் திரள் கூட்டத்தாருக்கு ஒரே ஒரு சமயத்தில் உண்டாகிறது. அதில் தொடர்ந்து உண்டாயிருக்க கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு பேர்தான் எழுப்புதல். இது வேதத்திலே பல இடங்களிலே எழுப்புதலை குறித்த செய்திகள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த எழுப்புதல், இது மாதிரி ஒரு எழுப்புதல் தேவனை குறித்த அறிகிற அறிவு திரள் ஜனங்களுக்குள்ளே காட்டு தீ போல பற்றி கொண்டு உலகம் முழுவதிலும் கர்த்தரை அறிகிற அறிவிலே திரளான ஜனங்களை பற்றி பிடிக்க போகிற ஒரு அனுபவம் வரப்போகிறது. ஒரு நாள் வரப்போகிறது. அதற்கு பேர்தான் எழுப்புதல் என்று சொல்லுகிறோம். ஒரு பக்கத்திலே கஷ்டம் இருக்கும், ஒரு பக்கத்திலே குழப்பங்கள் இருக்கும், பிரச்சனைகள் இருக்கும், வேதனைகள் இருக்கும். அவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் நடுவிலும் எழுப்புதல் வரப்போகிறது என்ற வார்த்தை நம்மை ஆறுதல் படுத்துகிறது. இந்த எழுப்புதல் எப்படி வரும் என்று சொன்னால், உலகம் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் வருமா? அது எப்படி உலகம் முழுவதும் வர முடியும்? வெவ்வேறு கலாச்சாரம், வெவ்வேறு மனிதர்கள். ஒரு கொள்ளை நோய் உலகம் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் வர முடிந்தால் ஒரு எழுப்புதல் வர முடியாதா? வர முடியுமா? முடியாதா? கண்டிப்பாக வர முடியும்.
ஒரு கொள்ளை நோய்க்கே அவ்வளவு பவர் இருந்தால், தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும், கர்த்தருடைய அபிஷேகத்திலிருந்து புறப்படும் எழுப்புதலுக்கு அதைவிட பல கோடி மடங்கு பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அல்லவா? ஒரே நேரத்தில் பற்றி எரிய போகிறது. கர்த்தரை அறிகிற அறிவினாலே தேசங்கள் நிரப்பப்பட போகிறது. திரள் கூட்ட ஜனங்கள் தங்கள் பிடிக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய தீமையின் பிடிகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு தேவனோடு கூட இணைக்கப்பட போகிறார்கள். அந்நிய கண்கள் அல்ல, உங்கள் சொந்த கண்களே அதை பார்க்க போகிறது. அதுதான் கர்த்தர் நமக்கு இன்று வாக்கு பண்ணுகிறார். உங்கள் சொந்த கண்கள் பார்க்க போகிற இந்த கடைசி காலத்தில் ஒரு எழுப்புதல் வரும். கடைசி காலத்தில் எழுப்புதல் வரும். இந்த எழுப்புதலின் பேர் என்ன? கடைசி கால எழுப்புதல். இந்த கடைசி கால எழுப்புதலை குறித்து நிறைந்த ஊழியத்திலே, இதற்கு முந்தின தலைமுறை ஊழியத்திலிடத்திலிருந்து ஏராளமான செய்திகளை அவர் பேசிக்கொண்டே வருகிறார். இந்த எழுப்புதல் உலகம் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் வருமாம். உலகம் முழுவதும் பற்றி பிடிக்கும். ஆனால் இந்த எழுப்புதல் இந்தியாவில் இருந்துதான் ஆரம்பிக்கும் என்று கர்த்தர் பேசியிருக்கிறார். அது நமக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் பாருங்கள். இந்தியாவில் இருந்து இந்த எழுப்புதல் பரவும் என்றால் இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவி 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 உலகம் முழுவதற்கும் அது பற்றி பிடிக்குமாம். எப்படி எருசலேமிலே எழுப்புதல் ஆரம்பித்து உலகம் முழுவதும் அது பற்றி தொடர்ந்து பிடித்ததோ அதே போல இந்தியாவில் ஆரம்பிக்குமாம். இதிலே இந்தியர்களிடத்தில் சொல்லுவது என்ன என்றால், பெருமைப்பட வேண்டும், சந்தோஷப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த முறை சீட்டு நம்முடைய நாட்டின் பேரில் விழுந்திருக்கிறது. இவ்வளவு கர்த்தருக்கு நாம் பெரிய காரியம் செய்யவில்லை, பல காரியங்களை செய்திருந்தாலும், என்னென்னமோ செய்து கொண்டிருந்தாலும், எல்லாம் பண்ண இனத்தை கர்த்தர் கடைசி கால இடத்திலே தேவனுக்கு ஒரு பெரிய கிருபை என்றுதான் நாம் சொல்ல முடியும். வேற என்ன சொல்ல முடியும்? கர்த்தருடைய கிருபை. அதிலும் இந்த நுணுக்கமாக பார்த்தால் இந்தியா 2 பிரிவாக இருக்கிறது. ஒன்று நார்த், ஒன்று சவுத். இந்த எழுப்புதல் சவுத் இந்தியாவில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் என்று சீட்டு விழுந்திருக்கிறது. தென்னிந்தியாவில் இருந்து ஆரம்பிக்கும். அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு சந்தோஷம்! இந்தியர்களாக இருக்கிறோம், அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அதிலும் தென்னிந்தியர்களாக இருக்கிறோம், அதை காட்டிலும் நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். தென்னிந்தியா என்று வரும்போது அதிலே ஆந்திரா இருக்குது, தெலுங்கானா இருக்கிறது, கேரளா இருக்கிறது, தமிழ்நாடு இருக்கிறது, கர்நாடகா இருக்கிறது, 5 மாநிலங்கள் இருக்கிறது. அதிலும் இந்த எழுப்புதல் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் வரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் நமக்கு அதிக பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை நமக்கு தருகிறது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து இந்த எழுப்புதல் வரும் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் என்று பாருங்கள். தமிழ் பேசுகிற தமிழர்களாக இருக்கிறோம். நம்முடைய நடுவில் இருந்து ஒரு பெரிய எழுப்புதல் பரவி உலகம் முழுவதும் பரவுமாம். நினைத்து பார்த்தாலே ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கிறது, இல்லை? அதுவும் இன்னும் நம்மை பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டிலேயும் சென்னையிலிருந்து தான் இது புறப்பட போகிறது என்று ஜெபத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அன்று அந்த சென்னையிலிருந்து நீங்கள் ஊழியம் செய்து அந்த சென்னையில் உபவாச கூட்டங்கள் நடத்தி அதிலிருந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள். எவ்வளவோ பெரிய ஒரு சந்தோஷம் என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும். கர்த்தர் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். ஏனையா இந்த சென்னையை கர்த்தர் தெரிந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால், இந்த சென்னையிலே கர்த்தர் ஒரு விதையை விதைத்திருக்கிறார். ஒரு விதையை தம்முடைய சீஷர்களில் ஒருவரை அவருடைய சீஷர்களில் பல இடத்திற்கு போய் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்தார்கள், எழுப்புதலை கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் அவள் பெரும்பகுதி ஆசியா மைனர் என்று சொல்லுகிற பகுதிகளுக்குள்ள தான் அவர்கள் போனார்கள். அதை தாண்டி வேறு ஒரு தேசத்திற்குள்ளே அவர்கள் அனுப்பப்பட்ட ஒரு சீஷன் இயேசுவோடு கூட வாழ்ந்து 3.5 வருடங்கள் இயேசுவோடு தூங்கி சாப்பிட்டு அவரோடு கூடயே தங்கி தாபரித்த ஒரே ஒரு ஊழியக்காரனை கர்த்தர் வேறு எந்த தேசத்திற்கும் அனுப்பவில்லை, இந்திய தேசத்திற்கு அனுப்பினார். ஏனென்றால் இந்தியாவில் இருந்துதான் 3ஆவதாக வரப்போகிற கடைசி காலத்தில் வரப்போகிற ஒரு எழுப்புதல் வர வேண்டும் என்று அன்றே கர்த்தர் அதை தீர்மானித்து விட்டார். இது எதேச்சையாய் தோன்றின ஒரு காரியம் அல்ல, எதேச்சையாய் நடந்த ஒரு காரியம் அல்ல. கர்த்தருடைய மனதிலே துவக்க காலம் முதற்கொண்டே இந்த தேசம் அவருடைய மனதில் இருக்கிற இங்கிருந்துதான் அந்த எழுப்புதல் தோன்றும் என்று இது சாத்தானுக்கும் தெரியும். அதனால்தான் சாத்தான் இந்த தேசத்திலே இருளில் மூடுவதற்கும், ஜனங்களை குருட்டாட்டம் பிடிக்க பண்ணுவதற்கும், குழப்பப்படுவதற்கும், வேதனைப்படுத்துவதற்கும், விக்கிரங்களை கொண்டு திரளான காரியத்தை வைப்பதற்கும் ஏன் இவ்வளவு தீவிரம் காட்டுகிறான் என்றால் அவனுக்கு தெரியும்
இந்த தேசத்தை குறித்த ஒரு பெரிய ஒரு நோக்கத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் என்று அவனுக்கு தெரியும். யாரை பற்றி கர்த்தர் ஒரு பெரிய நோக்கம் வைத்திருக்கிறாரோ அவனுக்கு எதிராகத்தான் சாத்தான் முதலாவது கிரியை செய்வான். அவனுக்கு ஒரு காரியம் தெரியும், மோசே எழும்ப போகிறான், இவன் எழும்பிவிட்டால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுதலை செய்து அழைத்து கொண்டு போய் விடுவான். மோசே என்று பர்டிகுலராய் மோசேக்கு சாத்தான் என்று தெரியாது, சாத்தானுக்கு தெரியாது. இந்த இடத்திலிருந்து தான், இந்த காலகட்டத்திலிருந்து தான் ஒரு ரட்சகன் எழும்ப வேண்டும். அதனால அவன் என்ன செய்தான், கரெக்டாக அந்த நேரத்திலே கர்ப்பத்திலிருந்து பிறக்கிற ஆண் குழந்தைகள் எல்லாம் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய சட்டத்தை போட்டான். அந்த சட்டத்தை நன்றாய் பார்த்தால் மோசே காலத்தில் தான் இருந்தது, அதற்கு முன்னாலும் இல்லை பின்னாலும் இல்லை. அதற்கு முன்பதாக அந்த சட்டம் இருந்ததானால் ஆரோன் பிறந்திருப்பதற்கு வழி இல்லாமல் இருந்திருக்கும். மோசேக்கு மூத்தவர் அண்ணன். அதற்கு பிறகு இருந்திருந்தால் யோசுவா பிறப்பதற்கு வழி இல்லாமல் இருந்திருக்கும். கரெக்டாக மோசே பிறந்த காலத்தில் தான் இந்த சட்டத்தை போட்டார்கள். அதே போலதான் இந்த உலகத்தை மீட்கிற இரட்சகர் எப்பொழுது பிறக்க வேண்டும் என்று அவன் கால்குலேட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறான் சாத்தான். ஒன்று இயேசு பிறக்கிற காலம், பர்டிகுலராக அவனுக்கு எங்கும் தெரியாது. ஆனால் இயேசு பிறக்கிற காலம் வந்தபோது எல்லா குலங்களையும் கொல்ல வேண்டும் என்று சட்டம் போட்டான். அதே போல இந்த கடைசி எழுப்புதலில் வருகிறது என்று தெரிந்து அது இந்தியாவில் தான் வரும் என்று அவனுக்கும் தெரிந்ததினால்தான் இந்தியாவிலே ஒரு எல்லா விக்கிரகங்களையும் வைத்துவிட்டு எப்படியாவது இந்தியருடைய கண்களிலே குருடாக்கி விட வேண்டும், எழுப்புதல் இங்கிருந்து போவதை நிறுத்திவிட வேண்டும் என்று அவன் யோசிக்கிறான். ஆனால் நன்றாக நீங்கள் ஒரு காரியத்தை சிந்தித்து பார்த்தால் சாத்தான் எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ணினாலும் தேவன் செய்ய நினைத்த காரியம் ஒன்றும் தடைப்பட மாட்டாது. ஆமென். ஃபைனலாக சாத்தான் எப்படி கண்டிப்பாக பார்த்தாலுக்குத்தான் போக வேண்டும். அவன் சண்டை போட்டாலும் ஜெயிக்க போறதில்லை, அவன் தோற்றுத்தான் போகிறான். கடைசி முடிவிலே கிளைமாக்ஸிலே தோற்று போவோம் என்று தெரிந்தே சாத்தான் இவ்வளவு தீவிரமாக வேலை செய்தார். ஜெயிக்க போகிறோம் என்று நாம் எவ்வளவு அதிகமாக தீவிரமாக ஜெபிக்க வேண்டும், துதிக்க வேண்டும், ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும். கடைசி ஜெயம் நமக்குத்தான். இன்னும் தீவிரமாக வேலை செய்ய வேண்டும். இந்த தேசத்திலிருந்து கர்த்தர் ஒரு எழுப்புதலை புறப்பட பண்ண போகிறார். இந்த எழுப்புதல் என்றால் என்ன என்பதை குறித்து தான் நாம் காரியங்களை பார்த்தோம். இந்த 2 எழுப்புதல் இருக்கிறது, அதைத்தான் இன்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல விளைகிறேன். கர்த்தர் அதை குறித்து பேசின ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை நான் வாசித்து கடந்து போக நான் விரும்புகிறேன். இந்த எழுப்புதல்ல 2 விதமான எழுப்புதல் இருக்கிறது. ஒன்று விதைகளின் எழுப்புதல், அதை பற்றி தான் நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம். விதைகளின் எழுப்புதல். இரண்டாவது அது விளைச்சல்களின் எழுப்புதல். ஒன்று பேர் என்ன, விதைகளின் எழுப்புதல். இரண்டாவது விளைச்சல்களின் எழுப்புதல். விதைகளின் எழுப்புதல் என்றால் யாரெல்லாம் கர்த்தர் இந்த எழுப்புதலுக்கு மூல காரணமாக பயன்படுத்த போகிறாரோ அவர்கள் எல்லாம் இந்த எழுப்புதலின் விதைகள். ஏன் சுத்த விளைத்து பேசுவானேன், நான் பாஸ்டர் மற்ற இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மருகளால் இந்தியாவில் இருக்கிறவர்களை குறித்து பேசுகிறேன். நம்ம மூலமாக ஒரு பெரிய விளைச்சல் உண்டாக போகிறது. விளைச்சல்களின் எழுப்புதல். கர்த்தர் இன்று என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், நான் விதைகளின் எழுப்புதலுக்கான விதைகளை என் கண்கள் சபைகள் தோறும் என் ஜனங்கள் தோறும் நான் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறேன். நல்ல விதை எங்கு இருக்கிறது? எந்த விதை 1, 30, 60, 100 கனி கொடுக்கும்? எந்த விதை நல்ல விதையாக இருக்கிறது? எந்த விதை நான் எடுத்து என் எழுப்புதலுக்காக விதைத்து கனி கொடுக்கும்படி நான் அவைகளுக்கு நீர் பாய்ச்ச வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய கண்கள் தீவிரமாய் தேடிக்கொண்டிருக்கிறதாம். எனக்கு தெரியும், கர்த்தர் எனக்கு சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார். இந்த இடத்திலே, இந்த சபையிலே, இந்த கூட்டத்திற்கு வருவதுள்ள ஒரு பெரும் திரள் கூட்டம் விதைகள் இங்க இருக்கிறது. நமக்கு விதையும் நமக்கு தெரியாது, விதையின் ஒருவேளை தெரியாது. ஆனால் கர்த்தர் உங்களை விதைக்கும் பொழுதுதான் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய விளைச்சல்களை தரப்போகிறீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ஆலமரத்தினுடைய விதை பார்த்தீர்கள் என்றால், ஆலிமரம் இருக்கிறது என்று யாருக்கு கண்களை வைத்து மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தால் கூட அந்த மரம் நமக்கு அது விதைக்கப்படுகிற போதுதான் அதனுடைய விளைச்சல் தான் நம்ம மரத்தை உருவாக்கும் பார்க்க முடியும். கர்த்தர் உங்களில் பல பேரை ஒரு ஏறத்தாழ எனக்கு 100க்கு 100% உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தம்முடைய விதைகளாக எழுப்ப வேண்டும்.
உங்களை கொண்டு ஒரு பெரிய விளைச்சல்களை கர்த்தர் கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். அந்த எழுப்புதலுக்கு தான் கர்த்தர் உங்களை என்னை அழைத்திருக்கிறார். அந்த எழுப்புதல் யார் யாரெல்லாம் விதையாக வைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட பேசி ஆண்டவர் அனுப்ப போகிறார். அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நான் சொல்ல போகிறேன். அதற்கு முன்பதாக எழுப்புதல் என்றால் என்ன, சில காரியங்களை குறித்து நான் உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்வது நமக்கு நல்லது. ஏனால் இந்த எழுப்புதலுக்கு காரணமாக நாம் இருக்க போவது என்னவென்று சொல்லிவிட்டார். உங்கள் மூலமாய், உங்கள் ஊழியத்தின் மூலமாய், உங்கள் ஜெபத்தின் மூலமாய், உங்களுடைய கிரிகளின் மூலமாய், நீங்கள் விதைக்கப்படுகிறது மூலமாய் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் என்ற விளைச்சல் உண்டாகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்பொழுது நமக்கு எழுப்புதல் என்றால் என்று தெரிய வேண்டும் அல்லவா? நமக்கு தெரிய வேண்டும். அப்பொழுது எழுப்புதல் என்ற சில காரியங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த எழுப்புதல் இப்பொழுது நமக்கு கர்த்தர் வாக்கு பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுப்புதல். லாஸ்ட் டேஸ்ல, கடைசி நாட்கள்ல உண்டாக்கக்கூடிய எழுப்புதல். இந்த கடைசி நாட்களிலே கடைசி கால எழுப்புதல், எம் டைம். இந்த கடைசி காலத்தில் தான் இந்த எழுப்புதலை கர்த்தர் நமக்கு கவனத்தில் கொண்டு வருவார். நாம் வாழக்கூடிய இந்த காலம் தான் கடைசி காலம். எப்படி நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். கடைசி காலம் இதுதான் என்று சொல்லுகிறீர்களே. எனக்கு விவரம் தெரிந்து ஊழியக்காரர்கள் இந்த கடைசி காலம் இயேசு வருகிறார் என்று பாடி 2000 வருஷம் ஆய்விட்டது. அப்பவே சொல்லுவாங்க, ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும்போது மாரநாதா என்று சொல்லிதான் பழைய கால சபைகள் எல்லாம் அப்படிதான் வாழ்த்துவார்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். மாரநாதா, மாரநாதா என்றால் என்ன? இயேசு வருகிறார், சீக்கிரம் வாரும் என்று அர்த்தம். இதை சொல்லித்தான் அவர்கள் வாழ்த்துவார்கள். கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வருடம் வாழ்த்தி பார்த்தார்கள், வரவில்லை. பிரைஸ் அலாட் சொல்லி, ஸ்தோத்திரம் சொல்லி, அதை மாத்திரம் இப்பொழுது ஹலோ அப்படின்ற அளவுக்கு நிறுத்தி விட்டார்கள். மாரநாதா என்று சொல்லிதான் முதல் நாட்டு சபையிலே வாழ்த்துவார்கள். அப்பொழுதே நினைத்தார்கள், இயேசு போயிட்டு ஒரு நாள் வருகிறேன் என்று சொன்னாரே, போயிட்டு வந்துடுவாருக்கும் அப்படி நினைத்து விட்டார்கள். இயேசு நான் போய்விட்டு வருகிறேன் என்று சொன்னால் அவருடைய கால அமைப்பு வேற, நம்முடைய கால அமைப்பு வேற. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று அவர் சொன்னார். நிறைய பேர் இந்த கடைசி காலத்திலே இயேசு வந்து விட்டார், இயேசு சீக்கிரம் வந்து விட்டார். என்னுடைய தகப்பனார் வழியிலே நாங்கள் 4 தலைமுறை கிறிஸ்தவர்கள். நாங்களாம் சின்ன வயசுலேருந்தே நான் சர்ச்சைக்கு போகிறேன். 4 தலைமுறை நிறைய செய்திகளிலே நான் சின்ன வயசில் கேட்டிருக்கிறேன். அதெல்லாம் பார்த்து என்று சொன்னால் தெருவில் நின்று பிரசங்கம், பல பிரசங்களை, மனம் திரும்புகள், இப்படி நிறைய செய்திகளை நான் கேட்டிருக்கிறேன். நியாயம் தீர்க்க போகிறார் என்றெல்லாம் பேச போகிறார்கள். அப்பொழுதெல்லாம் நான் கேட்டிருக்கிறேன், இயேசு வருகிறார். எது கடைசி காலம்? இயேசு எப்பொழுது வருவார் என்று கேட்டால், கடைசி காலத்தில் முடிவிலே அவர் வருவார். கடைசி காலத்தின் முடிவிலே இயேசுவின் சீஷர்கள் ஒருமுறை இயேசு அமர்ந்திருக்கும் போது, தனித்திருக்கும் போது அவரிடத்தில் வந்து ஒரு சந்தேகம் அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள். சீஷர்கள் சந்தேகம் கேட்க மாட்டார்கள். மொத்தத்தில் பிரசங்கம் பண்ணும்போது அப்படியே கூட்டத்தை மானிட்டர் பண்ணது, லெப்ட்ல வா ரைட்ல வா, அப்படி ஒரு கூட்டம் இருப்பார்கள். கவனிங்களேன், எல்லா சபையிலேயும் எல்லா ஊழியக்காரனிடத்திலும் இருப்பார்கள். அந்த அளவு அவர்கள் பிரசங்கம் கேட்க மாட்டார்கள். கவனித்திருக்கிறீர்களா? போதகர்கள் எவ்வளவுதான் பேசினாலும் அவளுடைய பார்வை கூட்டம் சரியாக இருக்கிறதா இப்படிதான் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். சீஷர்களுக்கு வேலை அதுதான். வருகிறவர்களை லெப்ட்ல வா ரைட்ல வா, வரிசையா உட்காரு, பந்திகளை இரு, இப்படி பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். இதை எப்போதாவது உணர்வு அடைவார்கள். இயேசு இருக்கட்டும், இப்படியே இருக்கட்டும், கொஞ்சம் நாட்கள் பார்த்திருக்கலாம் என்று வைத்திருந்தார். இயேசு ஒரு நாள் தனித்திருக்கும் போது அவ்விடத்தில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார். உலகத்தின் முடிவிற்கும் உம்முடைய வருகைக்கும் அடையாளம் என்ன? 2 அடுத்தடுத்து ஒரே நேரத்திலே நடக்கப் போகிற நிகழ்வு. உலகத்தினுடைய முடிவுக்கு அடையாளம் என்ன என்று அவரிடத்தில் கேட்டார்கள். உலகம் முடிந்து போய்விடுமா? விஞ்ஞானிடத்தில் கேட்டா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, விஞ்ஞானிகளிடத்தில் ஒரு கேள்வி வைக்கப்பட்டது. உலகம் முடிந்துரும் என்று மதவாதிகள் பேசுறாங்களே, அது உண்மைதானா? உலகம் அழிந்துவிடும் என்ற சாத்தியம் இருக்கிறதா? அப்பொழுது விஞ்ஞானிகள் சொன்னார்கள், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளுடைய திண்மம், சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று, குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர், ஒரு மனித உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பொருள் இருக்கு பாருங்க, அதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் 25,000 கோடி வருஷத்திற்கு போதுமானதாக இருக்கிறது என்று எல்லாரும் சேர்ந்து மூச்சு விட்டாலும் 25,000 கோடி ஆக்சிஜன் இருக்கிறதாம், வெப்பம் இருக்கிறதாம்.
அதுக்குண்டான நீர் வளங்கள் இருக்கிறதா. ஆகவே இந்த உலகம் அழிவதற்கு சாத்தியமில்லை என்றார்கள். ஆனால் இயேசு சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கு அடையாளம் என்ன என்று சொல்லும்போது, உலகமெல்லாம் முடியாப்பாது சொல்லும் போது அவருக்குண்டான அடையாளங்களை சொல்லுகிறார். அவர்கள் இயேசுவினிடத்தில் கேட்டார்கள். விஞ்ஞானிகளிடத்தில் கேட்டால் அப்படி சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார்கள். விஞ்ஞானிகள் யார் என்றால், இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய காரியங்களை ஆராய்ந்து சொல்லுகிறவர்கள். ஆனால் இயேசு யார் என்று கேட்டால், இயற்கையவே உண்டாக்கினவர். அப்பொழுது மேனுஃபேக்சர் சொல்றது கேட்கிற, மெக்கானிக் சொல்றது கேட்கிறதா? மேனுஃபேக்சர் சொல்றவர் தான் கேட்கணும். இயேசுவின் இடத்தில் கேட்டார்கள். இயேசு சொன்னார், இந்த உலகத்தில் முடிவு உண்டாக போகிறது. உலகம் முடிய போகிறதற்கு முன்னாடி என்ன அடையாளம் நடக்க போவது என்ன என்று கேட்டார்கள். அதற்குண்டான அடையாளத்தை அவர் சொல்லுகிறார். ஒரு காலத்தில் விஞ்ஞானிகள் சொல்லிவிட்டிருந்தார்கள், உலகம் முடியாது, அழியாது என்று சொன்னார்கள். அந்த நேரத்திலே கிறிஸ்தவர்கள் முடிய போகிறது என்று இப்பொழுது விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள். உலகமும் எந்த நேரமும் முடிந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஒருத்தனை அழித்து கொள்ளக்கூடிய நாமே அழித்து விடுவோம் என்ற கூடிய சூழ்நிலை சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள். அப்படியே மாறிவிட்டது. அதற்குள் நாம் போக வேண்டாம். இயேசு சொன்னார், உலகத்தின் முடிவடைத்திற்கு என்ன அடையாளம் என்று சொன்னார். ஒரு மனிதனுடைய முடிவுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியும். ஒரு மனுடைய கடைசி காலம் என்றால் என்ன? அப்படி என்றால் நமக்கு தெரியும். வயசாயிட்டே வருகிறது. முதலாவது வந்த மனிதனுக்கு வயசாகுது என்று சொல்லும்போது சைடில் ஓரத்தில் கொஞ்சம் வெள்ளை தெரிய ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சம் தோலெல்லாம் கொஞ்சம் சோலெல்லாம் இழுத்து பிடிச்சு கிரீம் எல்லாம் போட்டு தேய்ச்சி வச்சாலும் தெரிஞ்சிடும் வயசாயிட்டு. கருவளையங்கள் விழும். நம்ம பார்க்கிறோம் வயசாயிட்டு கொஞ்சமா. அதற்கப்புறம் என்ன செய்யும்? இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆக நினைவுகள் தப்பிக்கொண்டு போகும். உங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் கேட்பார்கள். அதிகமாக தெரிந்த நபர்களே அவர்கள் மறதி ஏற்படுகிறது. இப்படியாக ஒரு வயதாகக்கூடிய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஒரு மனுஷனுக்கு எப்படி நடக்கும் என்று நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதானே. இப்படியாக நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் பிராக்டிக்கலா பேசும் போது சில காரியத்தை பெரியவர்கள் பேசி கொண்டு போகட்டும் என்று நாம் விட்டு விடுகிறோம். பேசுவதை பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பார்த்தால் முட்டு வலி வரும், நடக்க முடியாது, மாடிப்படி ஏற மூச்சிலுக்கும், அப்படி கொஞ்சமா பெட்டில் படிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். இதெல்லாம் கடைசி காலம். அந்த ஒரு மனிதனுடைய கடைசி காலம். இதெல்லாம் ஒரு அடையாளங்கள். முந்தி மாதிரியெல்லாம் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியலை. முன்னெல்லாம் இப்படி அவ்வளோ தூரம் நடப்பேன், இப்படி இருப்பேன், அப்படி இருப்பேன். இப்போல்லாம் ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வர முடியல அப்படி என்று சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டாலே மரணத்துக்கும் நமக்கும் இடைவெளி குறைந்து கொண்டு வருகிறது என்று கடைசி காலத்திற்கு வந்துவிட்டோம். அது மனிதனுடைய காலம். இது கடைசி ஒரு காலம், கடைசி நேரம், கடைசி நாட்கள் என்று ஒன்று இருக்கிறது. என்ன தெரியுமா? டாக்டர்கிட்ட போய் மூக்கியுள்ள டியூப் வச்சு படுக்க வச்சு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்லாம் போட்டு சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டுங்க, நாட்கள் எண்ணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது, எப்போ வேணாலும் என்ன வேணாலும் நடக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய காரியம் தான் கடைசி நாட்கள். இது கடைசி காலம். இந்த அடையாளங்கள் நமக்கு ஒரு மனுஷனுடைய காலங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனால் உலகத்தினுடைய கடைசி காலம் எப்படி இருக்கும் என்பது யாருக்காவது தெரியுமா? பார்த்திருக்கிறோமா? தெரியாது. அதனாலே தான் ஆண்டவரிடத்தில் போய் சீஷர்கள் கேட்டார்கள். சரியான நபரிடத்தில் கேட்கிறார். அவர் சொன்னார், நிறைய அடையாளங்களை அவர் சொல்லுகிறார். மத்திய 24, லூக்கா 24 நிறைய அடையாளங்களை. ராஜ்யத்திற்கு விரோதமாக ராஜ்யங்கள் எழும்பும், அநேகர் என்னுடைய நாமத்தில் தரித்து கொண்டு நான் தான் கிறிஸ்து என்று சொல்லி நிற்பார்கள், கள்ள உபதேசிகள், கள்ள ஊழியக்காரர்கள் புறப்படுவார்கள், வானத்திலே பல சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும், சமுத்திரங்கள் அடிமுழக்கமாய் இருக்கும், நிலநடுக்கங்கள் உண்டாகும். சில சபையில் உண்டாகுகிற காரியங்களை விட்டுவிடுங்கள். இதில் இயற்கையிலே உண்டாகக்கூடிய காரியங்கள், கொள்ளை நோய்கள் வரும், சமுத்திரத்தில் அலை முழக்கமாக இருக்கும், கடல் அலைகள் முழக்கமாக, உலக தொற்று முதற்கொண்டு இதுவரை இண்டாத தீமை அந்நாட்களிலே உண்டாயிருக்கும். வெள்ளத்தினுடைய அடையாளங்கள் சொல்லுகிறார். பல இடங்களிலே உணவு கிடைக்காம பஞ்சங்கள் உண்டாகும். இதெல்லாம் கடைசி கால அடையாளங்கள். யோசித்து பார்த்தால் இதெல்லாம் எந்த காலத்தில் தான் நடக்கவில்லை? நிலநடுக்கம் இயேசுவினுடைய காலத்தில் வரவில்லையா?
அதற்கு முன்பதாக பூமி அதிர்ச்சி வரவில்லையா? தாவீதின் காலத்தில் கொள்ளை நோய் வரவில்லையா? கடல்கள் அலைகள் முழக்கமாய் இருப்பது கடைசி காலத்தில் தான் வரணுமா? அதற்கு முன்பதாக வந்ததில்லையா என்று நாம் சிந்திக்கலாமே. வந்திருக்கவில்லையா என்று சற்று சிந்தித்து வேதத்தோடு கூட ஒப்பிட்டு மாத்திரம் நாம் பார்க்க வேண்டும். எப்படி நாம் அடையாளத்தை சொல்ல முடியும்? ஒரு வித்தியாசம் இருந்தால் சொல்லலாம். ஒரு காரியத்தை, இவரை பற்றி எனக்கு தெரியுமா, ஒருத்தருடைய பேரை சொல்லி கேட்கிறாங்க. அடையாளத்தை சொல்லுங்க. 2 கண்ணு இருக்கும், ஒரு மூக்கு இருக்கும், 2 காதும் இருக்கும், கொஞ்சம் முடி வச்சிருப்பார், கொஞ்சம் முடி கருப்பா இருக்கும். இது என்ன அடையாளம்? எப்பொழுதும் நடக்க அடையாளம் சொல்ல முடியாது. அப்பொழுது எது அடையாளம் என்றிருக்கிறது? எங்கு வித்தியாசப்படுகிறது என்று சொன்னால், இந்த அடையாளங்கள் எல்லாம் உலகம் தழுவின நடக்க ஆரம்பிக்கும் கடைசி காலத்திலே. அதற்கு முன்பதாக இருந்த காலத்தில் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக நடக்கும். ஆனால் இந்த கடைசி காலத்தினுடைய அடையாளம் என்பது உலகம் முழுவதற்கும் உண்டான முடிவை காட்டுவதனாலே இந்த அடையாளங்கள் உலகத்தினுடைய பெருவாரியான இடங்களில் ஒரே சமயத்தில் நடக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அது பேர் அடையாளம். இல்லாவிட்டால் அது நல்லிணக்கம் பல சமயங்கள் உண்டாயிருக்கிறது. எருசலேமில் உண்டாயிருக்கிறது, நிலம் நடக்கும் உண்டாயிருக்கும், பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிருக்கிறது, தாவீதுடைய காலத்தில் கொள்ளை நோய் உண்டாயிருக்கிறது. எதை நாம் அடையாளம் என்று இருப்பது? அப்பொழுது உலகம் தழுவின ரீதியிலே இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதற்கு பேர்தான் கடைசி காலம் என்று கர்த்தர் அறுதியிட்டு உறுதியாக சொல்லியிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுது நம்முடைய வாழக்கூடிய சபை காலத்திலே இது முன்பதாக பாருங்க, நிறைய கொள்ளை நோய் வந்திருக்கிறது. ஸ்பெயின் தேசத்தை மையமாக வைத்து ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ என்ற ஃப்ளூ 18வது நூற்றாண்டின் இறுதியிலே 19ஆம் துவக்கத்தில் வந்திருக்கிற அந்த நோயிலே ஏறத்தாழ 2 கோடி பேருக்கு மேல மரணம் அடைந்திருக்கிறார்கள். ஒரு ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ. அது ஸ்பெயினை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலும் உண்டானது. 19வது நூற்றாண்டு மைய நாட்களிலே இங்கிலாந்து தேசத்தில் வைத்து அங்க பிளேக் என்ற ஒரு நோய் வந்தது. பிளேக் என்றாலே ஒரு கொள்ளை நோய் தான். பிளேக் என்றுதான் அதற்கு பெயர். ஆனால் அது எலிகளால் உண்டாயிற்று. எலிகளால் உண்டான போது என்ன செய்யும் என்றால், உடம்பெல்லாம் அப்படியா வீங்கி கொண்டே போகும், காய்ச்சல் அடிக்கும், உடம்பு கருப்பாய் விடும், கைகள் கால்கள் எல்லாம் வீங்கி கொண்டே வந்து அப்படியே வெடிக்க ஆரம்பித்து விடும். இந்த வெள்ளரி பழம் வெடிக்கிறது போல ரத்தமும் சீலுமாய் அப்படி செத்து போய் விடுவார்கள். அவர்களை தொட்டால் அவர்களை பிரேதத்தை அடக்கம் பண்ண கூட பயப்படுவார்களாம். இங்கிலாந்து தேசத்திலே பயப்படுவார்கள். அதனால் என்ன செய்வார்கள் என்றால், இந்த நோய் இருக்கிற வீட்டிலே மரித்து விட்டார்கள் என்று தெரிந்தால், மரணம் அடைந்து போகிறார்கள் என்று தெரிந்தால் அவர்கள் வீட்டையே தெய்வித்து குளித்து விடுவார்கள். அந்த அளவிற்கு பயங்கரமான ஒரு கொள்ளை நோய் அங்கு உண்டாயிருந்தது. இந்தியாவிலே அம்மை என்கின்ற நோய் உண்டானது. அப்புறம் காலரா என்கின்ற ஒரு நோய் உண்டானது. அது இந்தியாவிலே பல பகுதிகளிலே உண்டாகி ஏராளமான குழந்தைகள் மரித்து போயிருக்கிறார்கள். ஆனால் இதில் நன்றாக நீங்கள் பார்த்தால் பல நூற்றுக்கணக்கான கொள்ளை நோய்கள் வந்த போதிலும் எந்த கொள்ளை நோயும் உலகம் தழுவின அளவிலே வந்ததில்லை. இங்கிலாந்தில் வந்த கொள்ளை நோய் இங்கிலாந்துக்குள்ளேயே முடங்கிவிட்டது. ஸ்பெயினில் வந்த கொள்ளை நோய் ஸ்பெயினுக்குள்ளேயே முடங்கிவிட்டது. ஆனால் முதல் முறையாக நீங்களும் நானும் வாழ்கிற இந்த காலத்திலே ஒரே ஒரு கொள்ளை நோய் உலகம் முழுவதிலும் பரவ ஆரம்பித்தது. அதுதான் இங்கிலாந்திலும் மாஸ்க், இந்தியாவிலும் மாஸ்க், அமெரிக்காவிலும் மாஸ்க், அமைந்த கரையிலும் மாஸ்க். போட்டோமா போடவில்லையா? வெளியே வராதே. என்னென்ன பண்ணார்கள், கேரம் போர்டு எல்லாருமே அந்த மாஸ்க் போட்டாங்க. ஆகவே விரட்டி 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 குற்றம் நக்சலைட்டை போல விரட்டி ஓடி பயமுறுத்தி உலகம் முழுவதும் இன்னும் அந்த தாக்கம் இன்னும் அடங்கவில்லை, இருந்து கொண்டிருக்கிறது. முதல் முறை உலகம் முழுவதும் ஒரே செய்தி, ஒரே மாதிரியான கொள்ளை நோய். இது நம்முடைய கண்களிலே இதுவரை பார்த்திராத ஒரு காட்சிகளை பார்க்க வைத்தது. உங்க வயசுல பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. எனக்கு 40க்கு மேல ஆகிறது. என்னுடைய வயசில் நான் பார்த்ததில்லை. நானும் கல்லூரி படிப்பெல்லாம் முடித்திருக்கேன். இவ்வளவு காரியத்தை நாங்கள் பார்த்தது கிடையாது. சற்று நாம் யோசித்து பார்ப்போம். எனக்கு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இந்த வருஷத்தின் முடிவிலே என்னுடைய
ஒரு சில காரியத்தில் என்னிடத்தில் நான் பள்ளி கல்லூரி நாட்களிலே படிக்கும்போது சொல்லுவோம், மே மாதம் ஜூன் மாதம் 1ஆம் தேதி ஸ்கூல் திறக்கட்டும் என்று என்று கத்திக்கொண்டு நாங்கள் வெளியே போகுவோம். ஆனால் இப்பொழுது இருக்கிற பசங்களை எல்லாம் பார்த்தால் எப்பொழுது ஸ்கூல் தெரியாது, எக்ஸாம் எழுத வேண்டியதில்லை, பாஸ் போட்டுருவோம். அப்படியா? நாம் அதிகமாக பயங்கரமாக படிக்கலாம். ஆன்லைனிலே சர்வீஸ் எங்களாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? அப்போஸ்தலர் பவுல் காலத்தில் இருந்து நம்ம காலத்தில் முன்னாக சாம் ஜோபித்தர் ஐயா காலம் வரைக்கும் ஆன்லைன் சர்வீஸ் நம்ம பார்த்ததே கிடையாது. நானும் 40 வருஷத்திற்கு மேல் அநேக ஊழியம் செய்திருக்கிறார்கள். நானும் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஊழியம் செய்து வருகிறேன். இப்பொழுது ஆன்லைன் சர்வீஸ் ஈஸியாக பழகிவிட்டார்கள். சபையிலே ரட்சிக்கப்பட்ட புதிது ஒரு CPM என்கின்ற சபையிலே நான் ஒரு சில நாட்கள் அங்கத்தினராக இருந்தேன். ஒரு வாரம் வரவில்லை என்றால் அடுத்த வாரம் எங்க பிரதர் எங்களை குறித்து வைத்தே தான் அவர் பேசுவார். சபை கூடி வருதலை விட்டுவிடக்கூடாது, இந்த ஆத்மா பரலோகத்திற்கு போய்விடாது என்று செத்து போன கெட்டு போன என்னென்ன சாபங்கள் இருக்கிறதோ அவர்கள் சொல்லுவார்கள். ஒட்டுமொத்த சபையும் என்னையே பார்க்கும். போன வாரம் இந்த நபர் தான் வரவில்லை என்று குறிப்பிட்டவர் சொல்லுவார். சபை கூடுதலை விட்டு விடாதிருங்கள் என்று மிக மிக ஆவலோடு பாரத்தோடு அவர்கள் பேசிய அந்த ஆத்மாவின் மேல் மிக கரிசனையாயிருப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். இதெல்லாம் வரும் என்று நாம் கற்பனை பண்ணியிருக்கிறோமா? யோசித்து பாருங்கள். நீங்களும் நானும் இந்த கொள்ளை நோய்க்கு நான் நினைத்தே பார்த்ததில்லை. நம்முடைய வாயால சபைக்கு வராதே என்று சொல்லுகிற யாரும் இந்த சபைக்கு வந்துடாதீங்க, ஒரு காலத்தில் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், உங்களை நான் குணமாக்குவேன் என்று சொன்ன சபை இன்னைக்கு கொள்ளை நோய், அதாவது இந்த கொரோனா வந்த பிறகு சபைக்கு யாரும் வராதீங்கன்னு சொல்லி தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு பயங்கரமான நாட்கள் நம்முடைய நாட்களில் தான் நாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது. பிரியமானவர்களே, எவ்வளவு உண்மை என்று நாம் பிராக்டிக்கலாக இந்த காரியத்தை சிந்திக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதற்கும் இன்று நடப்பதற்கும் என்னென்ன காரியங்கள் சம்பந்தமாக இருக்கிறது என்று குறித்து தான் உங்களோடு கூட நான் தெளிவாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். பின்பு சபை கொரோனாவுக்கு பிறகு சபை திறக்கப்பட்ட பிறகு இப்பொழுதெல்லாம் எல்லாம் ஆன்லைன் சர்வீஸை பழகிவிட்டார்கள். நேரடியாக சபை கூடுதலை அவர்கள் அநேகர் விட்டுவிட்டார்கள் என்பதை அநேக இடத்தில் நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். இந்த சர்ச்சில் பிரசங்கம் நல்லா இருக்கும். ஞாயிற்று காலையில நான் இந்த சபையினுடைய ஆன்லைன் சர்வீஸை நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சிலர் நான் பேசுவதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். ஜபம் அந்த சர்ச்சில் நல்லா இருக்கும், ஆகவே அந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் பிரேயரை நான் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்கள். எதிலையுமே நாம் இதில் காணிக்க போட வேண்டியதில்லை. ஆன்லைன் சர்வீஸில் யாருக்கும் தசம பாகம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. சபை கூடுதலை விட்டுவிட்டு பரிசுத்தத்தை விட்டுவிட்டு ஏனோ தானே என்று பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு ஆன்லைன் சர்வீஸை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த சபை கூடுதலை குறித்து மிக முக்கியமாக நான் உங்களோடு கூட நான் ஒரு நாள் பேச நான் விரும்புகிறேன். அது கர்த்தருக்கு சித்தமானால் கர்த்தர் இந்த செய்தியை நமக்கு வாக்கி செய்வாயாக. இந்த கடைசி காலத்திற்குள் நாம் நுழைந்து விட்டோம் என்ற செய்தி உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். அதை தொடர்வோம். இனி வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நாம் எடுத்து பார்த்தால் உலகம் தழுவின பிரச்சனைகளாகத்தான் மாறப்போகும். கொரோனா என்கின்றது ஆரம்பம். இது போன்ற நிறைய காரியங்கள் இருக்கும். பதில் சொல்ல வேண்டிய பார்க்க வேண்டிய பல காரியங்கள் இருக்கிறது. அதெல்லாம் உலகம் தழுவின ரீதியிலே உண்டாகும். உலகத்திலே பல புதிய மாற்றங்கள் வரும், பெரிய பஞ்சங்கள் வரும், பொருளாதார சிக்கல்கள் வரும். ஏதோ ஒரு தேசத்தில் 2 தேசத்தில் அல்ல, உலகத்தினுடைய பெருவாரியான தேசங்களில் வரும். இந்த கடைசி காலம் நம்முடைய கண்கள் காண நம்முடைய தலைமுறையிலே துவங்கிவிட்டது. நீங்க சொல்லுங்க, சரித்திரம் படித்தவங்க சொல்லுங்க, உலகம் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே மாதிரியான கொள்ளை நோய்கள் வந்துவிட்டு இதுதான் முதல் முறை. இதற்கு முன்பதாக எங்களால் வந்துவிட்டது வரலாற்றில் எந்த பதிவிலும் இல்லவே இல்லை. உங்களுடைய ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இதில் நாம் ஆரம்பித்தாவிட்டு கடைசி காலத்திற்குள் நாம் நுழைந்து விட்டோம். இந்த கடைசி காலத்தில் தான் கர்த்தர் நமக்கு செய்ய போகிற காரியங்களை நாம் எதிர்நோக்க வேண்டி இருக்கிறது.
சபை இன்னும் பல புதிய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. புதிய அனுபவங்களை எதிர்க்க வேண்டியிருக்கிறது. பல புதிய காரியங்களை தங்களுக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இன்னும் அதிகமாய் தேவனுடைய ஆவியினாலே உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டியிருக்கிறது. மனுஷகுமாரன் வருகிற போது பூமியின் விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று சொன்னார். விசுவாசத்தினுடைய சோதனைகளுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் வேதனைகளுக்கும் கடைசி காலத்தில் தான் திரளான ஜனங்கள் வரப்போகிறார்கள். அநேக கள்ளர்கள் இன்னும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கிறவர வண்ணமாக வரப்போகிறார்கள். இதெல்லாவற்றிற்கும் நடுவிலே, இவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் நடுவிலும் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு காரியத்தை வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். இந்த கடைசி காலம் பயங்கரம் உள்ளதுதான், வேதனை உள்ளதுதான், குழப்பம் உள்ளதுதான், பிரச்சனை உள்ளதுதான். ஆனாலும் இந்த கடைசி காலத்திலே நான் ஒரு எழுப்புதலை வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறேன். பாருங்கள், மத்திய 24 அதிகாரம், லூக்கா சுவிசேஷம் 21 அதிகாரம் எல்லாம் நெகட்டிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வானம் இடிந்து விழுந்துவிடும், அத்திமர காய்கள் போல பூமியின் மேலே நட்சத்திரங்கள் வந்து விழும், சமுத்திரங்கள் அழிமுழக்கமாய் இருக்கும், ஜனங்கள் அங்கும் இங்கும் ஓடுவார்கள். உலக தோற்றம் முதல் இதுவரை உண்டாயிராத பயங்கரமான அந்த நாட்களில் உண்டாயிருந்த எல்லாம் காணப்படும். அதற்கு நடுவிலே ஒன்றே சொல்லி இருக்கிறார். ராஜ்யத்தின் இந்த சுவிசேஷம் பூமியின் கடையாந்தரங்கள் வரைக்கும் சாட்சியாய் பிரசங்கிக்கப்படும், அப்பொழுது முடிவு வரும் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார். அதுதான் கடைசி கால எழுப்புதல். ஒரு பக்கம் தீமை, ஒரு பக்கம் பயங்கரம், இன்னொரு பக்கம் ரிவைவல், எழுப்புதல். கடைசி நாட்களிலே, இயேசு வரக்கூடிய கடைசி நாட்களிலே முடிவு பரியந்த வரைக்கும் இந்த சுவிசேஷம் பூமி எங்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படுமாம். எல்லா இடத்திலும் பாருங்கள், பூமி எங்கும் சாட்சியாய் பிரசங்கிக்கப்படும். அப்பொழுது முடிவு வரும். முடிவுக்கும் முதல் நாள் வரைக்கும் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படும். எப்படி இருக்கும் பாருங்கள். அதுதான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார். எதை எழுப்புதல் என்றால் என்ன என்றால் அர்த்தம், திரள் கூட்ட ஜனங்கள் தங்கள் பிடிப்பட்டு இருக்கக்கூடிய உலகத்தின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு தன்னை உண்டாக்கின தேவனோடு கூட இணைக்கப்படுவதுதான் எழுப்புதல். இந்த எழுப்புதலை மிக முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், இந்த எழுப்புதல் வேதாகமத்திலே காரியங்களிலே ஒவ்வொன்றின் துவக்கத்தில் உண்டாகும். ஒன்றொன்று துவக்கத்திலும் அந்த எழுப்புதல் வந்துதான் இந்த காலங்கள் துவங்குமாம். பாருங்கள், நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன், வேதாகம காலங்களிலே 3 பெரும் பிரிவுகளாக நாம் பிரிக்கலாம். ஆனால் இந்த வேதாக நிபுணர்கள் சொல்லுகிறார்கள், பல காரியத்தை பிரதானமான 3 காலங்கள் இருக்கிறது சொல்லுகிறார்கள். ஒன்று ஒரு பீரியடு, பழைய ஏற்பாட்டு காலம். இரண்டாவது புதிய ஏற்பாட்டு காலம். மூன்றாவது கடைசி காலம். மூன்றாவது காலத்திற்கு பேர் தான் கடைசி காலம். இந்த 3 காலங்கள் இருக்கிறது. இந்த 3 காலங்களிலே கர்த்தருடைய வேதத்தில் பல காரியங்கள் சொல்லி இருக்கிறது. இந்த ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஆரம்பிக்கிற போதும் எழுப்புதல் வந்து அதற்கு பிறகுதான் அந்த காலம் மாறுகிறது. நாம் இப்பொழுது இந்த காலத்தினுடைய சாயலுக்குள்ளாகத்தான் நாம் நுழைந்திருக்கிறோம். இன்னும் அடுத்து எந்த நேரமும் இந்த எழுப்புதல் வந்துவிடும். இந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நீங்கள் பாருங்களேன், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 400 வருடங்கள் அடிமைப்பட்டிருந்தார்கள். ஏறத்தாழ 35 லட்சம் ஜனங்கள் இருந்தார்கள் என்று சரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கூடவும் இருக்கலாம், குறைவாகவும் இருக்கலாம். அவ்வளவு பேர் இருந்தார்கள். 400 வருடங்கள் எகிப்தின் அடிமைதனத்தில் சிக்கிக் கொண்டார்கள். அவருடைய முற்பிதாக்கள் காலத்திலே கடந்து போனார்கள். யோசேப்பு அங்க கவர்மெண்ட்ல ஒரு பெரிய ஆபீசராக இருந்தார். ராஜாவுக்கு அடுத்த ஒரு ஸ்தானத்தில் இருந்தால் உடனே உறவினர்களெல்லாம் உங்கள் போய்விடலாம் என்று போய்விட்டார்கள். இது கர்த்தருடைய திட்டம். ஏற்கனவே ஆபிரகாமுக்கு சொல்லப்பட்ட காரியம். அங்க போய்விட்டு 400 வருடங்கள் அடிமையாக இருந்தார்கள். 400 வருடங்கள் அந்த தேசத்தில் அடிமையாக இருந்தால் அவர்கள் அங்கு கட்டட வேலை செய்யணும், மற்ற வேலைகள் சித்தால் வேலை செய்யணும். அங்கு கல்வி சாலைகளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு அனுப்ப முடியாது. 40 வருடம் சந்தோஷமாக இருந்தார்கள். 400 வருடங்கள் அடிமைகளாக இருந்தார்கள். ரோடு போடணும், கட்டடம் கட்டணும், என்னென்ன வேலைகள் கொடுத்தாலும் அந்த அடிமைகளாக அவர்கள் வேலை செய்தார்கள். 400 வருடங்கள் அவர்கள் ஏறத்தாழ தன்னுடைய அடையாளத்தையே மறந்திருப்பார்கள். 400 வருடங்கள், 40 வருஷம் தலைமுறைகள். 400 வருஷம்னா எத்தனை தலைமுறைகள்? 10 தலைமுறைகள். ஏறத்தாழ
10 தலைமுறையாய் அவர்கள் எகிப்திலே பிறந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து அப்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். 10 தலைமுறைகளில் இருந்தால் தங்களுடைய முன்னோர்களுடைய காலத்தில் அவர்கள் அறிந்திருப்பார்கள். நமக்கு எத்தனை தலைமுறை நமக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது? உங்களுடைய தலைமுறை எத்தனை ஞாபகம் இருக்கிறது சொல்லுங்கள். அப்பா பேர் தெரியும், தாத்தா பேர் தெரியும், அந்த அவருடைய அப்பாவுடைய பேர் தெரியுமா? தெரியாது. அதற்கு மேலான ஒரு தாத்தா பேர் தெரியவே தெரியாது. எந்த ஊர்ல இருந்தாங்க, என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படி நமக்கு தெரியாது. இவ்வளவு விஞ்ஞானங்கள், டெக்னாலஜி, இந்த காடு கீடெல்லாம் போட்டு பெருகிருக்க காலத்திலே நமக்கு தலைமுறை தெரியவில்லை என்றால் அந்த காலத்திலே அவர்கள் எப்படி ஞாபகம் இருந்திருக்கும்? யோசித்து பாருங்கள். பிறந்த பொழுதே அடிமையாக பிறந்தார்கள், வாழும் பொழுதே அடிமையாக பிறந்தார்கள். எல்லாம் மறந்து போய்விட்டது. 400 வருடங்கள், 400 வருஷத்திலே எல்லோரும் எல்லாவற்றையும் மறந்திருந்த நேரத்திலே கர்த்தர் மாத்திரமே தான் சொன்னதை மறக்கவில்லை. 400 வருடத்திலே என் தாசனை எகிப்திலிருந்து நான் கொண்டு வருவேன் என்று கர்த்தர் பேசியிருந்தார். கரெக்டாக 400 வருஷத்திலே கர்த்தர் மோசையை எழுப்பினார். மோசை எழுப்பி ஒரே ஒரு ஊழியக்காரன் தான். பாருங்கள், எத்தனை ஊழியர்கள் இன்று இருந்தாலும் கூட சபைகள் தோறும் பேசுகிறோம். ஒரே ஒரு ஊழியக்காரன், ஒரே ஒரு ஆள். கர்த்தர் அவனை எழுப்பி அவனோடு கூட பேசி நீ போ என்று அவனை அனுப்பினார். போ, நான் உன்னை காண்பி என் ஜனங்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல் என்று சொல்லி அனுப்பினார். முதலாக இந்த வார்த்தை முதல் போய் சொல்லுகிறார். பார்வோனுக்கும் அவருக்கும் பிரச்சனை வருகிறது, எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வருகிறது. அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையை கேட்டு 35 லட்சம் பேரும் ஒரே நேரத்தில் புறப்பட அவர்கள் சம்பித்தார். அது பேர் அதற்கு எழுப்புதல் என்று சொன்னாமல் என்ன என்று சொல்ல முடியும்? அந்நாட்களிலே நிறைய ஊழியக்காரர்கள் கிடையாது, டிவி கிடையாது, சேனல் கிடையாது, கம்யூனிகேஷன் கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. அந்நாட்களிலே ஒரே ஒரு நபரை வைத்து எழுப்பி அவர் மூலமாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தையை விசுவாசித்து 400 வருடங்கள் வாழ்ந்த தேசத்தை விட்டு ஒரு பெரும் திரள் கூட்ட ஜனங்கள் புறப்பட சம்மதித்தார்கள். எங்கே போகிறோம் தெரியாது. கானானை பார்த்திருக்கிறீரா? கானானுக்கு நீங்கள் அழைத்து போகிறேன் என்று சொன்னாரே. கானானை நீர் பார்த்திருக்கிறேன், பார்க்கவில்லை. பார்க்காத தேசத்திற்கு எப்படியா நீ கோட்டு போவீங்கன்னு கேட்கல. அவர்கள் மிக ஆச்சரியம் இல்லையா? ஆச்சரியம் இல்லையா? எங்கே போகிறோம் தெரியாது. ஒரு ஆள் வந்து கேட்கிறார். அன்னைக்கும் வில்லங்கமான அந்த கூட்டத்தில் இருந்தார்கள். வந்து மோசேனிடத்தில் கேட்கிறார்கள், மோசே, நாம் பிரயாணத்திற்கு போகிறோம். ஆமாம். எவ்வளவு நாளாகும் தெரியாது. எங்கே போகிறோம் தெரியாது. அந்த தேசம் எப்படி இருக்கும் தெரியாது. பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் என்று கர்த்தர் எனக்கு கனவிலே சொன்னார். ஓ அப்படியா என்று சொன்னார்கள். தரிசனம் பார்த்து சொல்லக்கூடிய கூட்டமா நீ? விஞ்ஞானபூர்வமாக பேச வேண்டும். இருப்பான்ல ஒரு குரூப். எப்ப போய் நாம் சேருவோம் தெரியாது. போகிற வழிக்கு நாங்கள் சாப்பாடெல்லாம் எடுத்துட்டு வரணும் ஐயா. எங்களுடைய பிரயாணம் எங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் எப்படி என்று எங்களுக்கு தெரியாது என்று சொல்லுகிறார். எப்படி என்று அநேகர் கேட்டார்கள். ஒட்டுமொத்த இஸ்ரவேலும் விசுவாசத்தோடு ஒரு நபருடைய பேச்சை கூட நம்பினவர்களும் நம்பாதவர்களும் மோசேக்கு பின்பதாக 35 அதிகமான இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த இடத்திலிருந்து 400 வருட அடிமைத்தனத்தில் விடுவிக்கப்பட்டு தன்னை உண்டாக்கின தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து புறப்பட்டார்கள். பாருங்கள், அதுதான் முதல் எழுப்புதல், ஃபர்ஸ்ட் ரிவைவல் என்று பரிசுத்த வேதத்தில் பார்க்கிறோம். அவர்கள் தேவனை நம்பினார்கள், விசுவாசித்தார்கள், புறப்பட சம்பதித்தார்கள், எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள். எங்க போகிறோம் தெரியாது. எங்களை வழி நடத்துகிற கர்த்தர் தேவனை முகமுகமாய் தரிசிக்கிறார். பகலிலே மேக ஸ்தம்பம், இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பம். வழி நடந்தார்கள், நடந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். எழுப்புதல். இந்த எழுப்புதல் தேவனுடைய நம்பிக்கையற்று 400 வருடங்கள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்த ஜனங்களை தேவன் ஜனங்களாய் கர்த்தர் நடத்தி கொண்டு வந்தார். எவ்வளவு ஆச்சரியம் இல்லையா? கர்த்தர் அவர்களுக்கு கட்டளைகளை கொடுத்தார். எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும், எப்படி வாழ வேண்டும், எப்படி ஒரு தேசத்தை அமைக்க வேண்டும், எப்படி என் ஜனமாகியவர்கள் இருக்க வேண்டும், எப்படி வாழ வேண்டும், எல்லாம் அவர்களுக்கு புதிதாக இருந்தது. ஒவ்வொரு கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் அவர் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார். ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதை போல ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்தார். ஒரு தாடி எப்படி வைக்க வேண்டும் என்று வேதாகமத்தில் அவர்கள் சொல்லி, அடிமைகள் அவர்களுக்கு அது கூட தெரியாது.
எப்படி என்ற அந்த அடிமையான அவர்களுக்கு அறியாமையிலே இருந்தார்கள். ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவர் மோசே என்கிற தீர்க்கதரிசி மூலமாக வழிநடத்தி அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அற்புதங்களை செய்து அருமையாக வழிநடத்தி வந்ததை பரிசுத்தமுள்ள வேதத்தை பார்க்கிறோம். ஏறக்குறைய 1500 வருடங்கள் பாருங்கள். இயேசு இந்த அற்புதத்திற்கு முடிவில் தான் ஆண்டவர் முதல் எழுப்புதல், இந்த பழைய ஏற்பாட்டு எழுப்புதலில் தான் அந்த காலம் தூங்கிற்று. அதற்கு பிறகு வந்த காலங்கள் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? பழைய ஏற்பாட்டு காலம் என்று சொல்லுகிறோம். அதற்கு பிறகு இயேசு வெளிப்பட்டார். இன்றைக்கு இயேசு என்ன செய்தார்? ஒரு புதிய காரியத்தை கொண்டு வந்தார். பரிசுத்த ஆவி வெளிப்பட்டார். அடுத்த ஒரு காலம் வந்தது, புதிய ஏற்பாட்டு காலம் என்று பெயர். அதுவும் அது ஒரு எழுப்புதல். இந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலம் பாருங்கள். இந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே, புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே சொன்னால், இந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் என்பது ஒரு இனத்தாருக்கு மாத்திரம் உரியது. இஸ்ரவேல் என்கின்ற ஒரு கூட்டத்தாருக்கு மாத்திரம் முடியும். அவர்கள் வேறு யாருக்கும் இதை பற்றி சொல்ல மாட்டார்கள். யெகோவா தான் உண்மையுள்ள தேவன், அதை பற்றி பேச மாட்டார்கள். ஒருவன் யூத மதத்தை தழுவிக்கொள்ள விரும்பினால் வந்தாலும் கூட அவனை உள்ளே சேர்க்க மாட்டார்கள். நாங்கள் ஆராதனை கலந்து விட்டோம், வெளியே புறஜாதிகள் அங்கு நின்றுதான் எட்டி பார்த்துதான் போய்விடு என்று சொல்லிவிடுவார்கள். சேர்க்க மாட்டார்கள். நாம் இருக்கிற அழைத்து சர்ச்சைக்கு வாங்க, கூட்டம் நடக்குது வாங்க, ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிற வாங்க என்று நாம கூப்பிடுகிறோமே, யூதர்கள் அப்படி கூப்பிட மாட்டார்கள். யூதர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க மாட்டார்கள். மற்றவர்களை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்ல மாட்டார்கள். முழுக்க முழுக்க கடவுள் எங்களுக்கு மாத்திரம் தான் சொந்தம், நாங்கள் அவருடைய ஜனங்கள், கர்த்தர் எங்களுக்கு அப்படிதான் பேசியிருக்கிறார், அப்படிதான் அவர்கள் நம்புவார்கள். அது ஒரு காலம். இரண்டாவது ஒரு காலம் வந்தது. இன்றைக்கு தேவனை உலகம் முழுவதிலும் அறிய செய்ய வேண்டும். உலகம் முழுவதற்கும் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை தம் ஜனமாக கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ள சித்தம் வைத்தார். அந்த காலத்திற்கு பெயர் தான் புதிய ஏற்பாட்டு காலம். இதை இயேசுவின் முதல் துவக்கப்பட்டது. இந்த சட்டம் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற எல்லாருக்கும் பொதுவானது. இந்தியனாக இருக்கலாம், அமெரிக்கனாக இருக்கலாம், ஆப்பிரிக்கனாக இருக்கலாம், எந்த மதம், மொழி, நிறம், இனம், யாரை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் அவர் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களுடைய பிள்ளைகளாக மாறும்படிக்கு அதிகாரத்தை அவர்கள் கொடுத்தார். அதற்கு பேர் தான் புதிய ஏற்பாட்டினுடைய காலம். அபிஷேகத்தை பொதுவாக வைத்து விட்டார். பழைய ஏற்பாட்டுகள் நினைத்தே பார்க்க முடியாது. அபிஷேகம் அந்நியர்கள் மேலையா, வேற நாட்டுக்காரர்கள் மேலையா, வேற இனத்தார் மேல நம்ப முடியவில்லை. அப்போஸ்தலர்களுக்கே நம்ப முடியவில்லையே. அப்படி அவர்கள் முழுக்க முழுக்க தங்களுக்கு சொந்தம் என்று நினைத்தார்கள். அதற்கு அடுத்த ஒரு காலம் வந்தது. அது ஒரு எழுப்புதல் என்று ஆரம்பித்தது. இயேசு பரலோகத்திற்கு ஏறி போவதற்கு முன்பதாக தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து அவர் சொன்னார், வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நிறைவேறுகிற வரைக்கும் நீங்கள் எருசலேமிலே விட்டு நீங்கி போகாமல் இருங்கள் என்று ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார். எருசலேமிலே ஒரு பெரிய மேலறை வீட்டிலே அவர் எல்லோரும் கூடி ஜெபம் பண்ணி காத்திருந்தார்கள். அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது, ஓரிடத்தில் அவர்கள் கூடி வந்தார்கள். கூடி வந்த 120 பேர். எதற்கு நாம் ஜெபம் பண்றோம் தெரியாதவர்களுக்கு காத்திருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார். என்ன சொல்லி ஜெபம் பண்ணியிருப்பார்கள்? வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்படி காத்திருங்கள் என்று ஆண்டவர் கட்டளையிட்டிருந்தார். 2 மணி நேரம் வர்றதுக்கே நம்ம மணியை பார்க்கிறோம். இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு, இனி எவ்வளவு நேரம் பேச போறார்? 10 நாள் அவர்கள் விசேஷித்த செய்தியாளர்கள் கிடையாது. 120 பேர் ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார். மேல் வீட்டறையிலே காத்திருங்கள், வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட என்ன வரும் என்று தெரியாது, என்ன வாக்குத்தத்தம் என்று கூட அவர்களுக்கு சரியாக தெரியாது. ஆனால் எல்லோரும் அமர்ந்திருந்தார்கள். ஆண்டவர் போகக்கூடாது. அந்த ஊர்க்காரர்கள் அவர்கள் எல்லாம் கலிலேயாவை சேர்ந்தவர்கள். மேலறை வீட்டிலே மார்க்குவின் தாய்க்கு சொந்தமான வீடாக இருக்க வேண்டும். அந்த வீட்டில் தான் அவர்கள் போய் எல்லோரும் காத்திருந்தார்கள். காத்திருந்து ஜெபம் பண்ணி கொண்டே இருந்தார்கள். எல்லோரும் பாட்டு பாடி ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. 10 நாள் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. இயேசு மரித்து 40 நாள் அவர் உயிர்த்தெழுந்து தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தி காண்பித்தார். பரிசுத்த ஆவி பெந்தெகோஸ்தே என்கின்ற நாள் வந்தபோது, பெந்தெகோஸ்தே என்ற 50 என்று பொருள். 50 என்ன? 50 பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாட்டத்திலிருந்து 50வது நாள் கொண்டாடப்படுகிற பெயரை தான் பெந்தெகோஸ்தே பண்டிகை. அந்த 40 நாள் 10 நாள் அவர்கள் ஜெபத்தில் இருந்தார்கள். நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க,
பேதுருவே நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. அப்படியே ஜெபம் பண்ணி அமர்ந்து கொண்டு திடீரென்று அவர்கள் எதிர்பாராத ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது. அவர்கள் கூடி வந்திருந்த இடம் அசைக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு பெரிய ஒரு புயல் காற்று அவர்கள் இருந்த இடம் முழுவதையும் நிரப்பிற்று. அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை, இப்படிதான் நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை. இடம் முழுவதும் நிரப்பிற்று. அவர்கள் பார்த்திருக்கிற எல்லாருடைய கண்களும் திறந்திருக்க, எல்லாருடைய கண்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு தரிசனம். அந்த தரிசனம் அல்ல, அது ஓப்பன் ஐஸ்ல கம்பேரிஷன் என்று சொல்ல, முகமுகமாய் கண்கள் திறக்கப்பட்டு அக்கினிமயமான நாவுகள் தோன்றி தனக்கு முன்பதாக வருகிறதை அவர்கள் பார்த்தார்கள். நீங்கள் பல கூட்டங்களிலே பார்க்கிறோம், பல சபைகளிலே பார்க்கிறோம். ஒருவர் பார்த்த தரிசனத்தை இன்னொருத்தர் பார்க்க மாட்டாங்க. நான் இதை பார்த்தேன், இதை வேற பார்த்தேன். கண் திறந்து எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே தரிசனத்தின் காட்சியை கண்டார்களாம். அக்கினிமயமான நாவுகள் வானத்திலிருந்து இறங்குவதை கண்டு அவர்கள் அவைகளை தலைகள் மேல் அமர்ந்து அமர்கிறதை கண்டார்கள். தலையில் மேல் உட்கார்ந்திருந்துதான் பார்த்தார்கள். அவர்கள் பல்வேறு விதமான மொழிகளிலே பேச ஆரம்பித்தார்கள். அந்நிய பாஷை அல்ல, பல்வேறு மொழிகளிலே, வெவ்வேறு மொழிகளிலே, பற்பல பாஷை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. பற்பல மொழிகளிலே பேச ஆரம்பித்தார்களாம். அந்த சத்தம் வெளியே வரைக்கும் அது கேட்டதாம். அந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் இறங்கின இடத்திலே நாங்கள் 3 முறை 4 முறை அங்கே போயிருக்கிற ராபோஜனம் கூட அங்கே கொடுக்கிறார்கள். பல பழைய கல்களால் ஆன கட்டிடம் அது. அங்கிருந்து சத்தம் போட்டால் ரோட்டுக்கு கேட்காது. ஆனால் வில்லு கொடுத்த சத்தம் வெளியே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அங்க பண்டிகை கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஜனங்களுக்கு மத்தியிலும் கூட அந்த சத்தம் பகிரங்கமாக கேட்டதாம். கிட்டத்தட்ட இஸ்ரவேலில் இன்றும் அந்த கட்டிடம் காணப்படுகிறது. பாருங்கள், எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு தேவனுடைய உண்மையான ஒரு நிகழ்வு. பரிசுத்தமுள்ள தேவனுக்காக காத்திருக்கும் போது நடக்கக்கூடிய அற்புதங்கள், அதிசயங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எழுப்புதலை குறித்து தேவ செய்தி உங்கள் மத்தியிலே நான் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் உங்கள் மத்தியிலே கொடுப்பதற்கு கர்த்தர் ராகம் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக உதவி செய்து கொண்டு வருகிறார். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கர்த்தர் இப்படியாக அந்த 120 பேர் கூடியிருந்த நேரத்திலே இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது. வெவ்வேறு பாஷைகளிலே இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முதல் அவர்கள் கவனித்துக் கொண்டது கலிலேயர்கள். கலிலேயருக்கு எபிரேய மொழியிலே சுத்தமாக பேச தெரியாது. அரேமியு என்கின்ற ஒரு மொழி பேசக்கூடியவர்கள். அது கிரேக்க மொழியும் எபிரேய மொழியும் கலந்த ஒரு மொழி என்று வேதத்தில் பார்க்கிறோம். அதுதான் அவர்கள் பேசுவார். அதுதான் அவர்கள் சரியாக பேச மெட்ராஸ் தமிழ் மாதிரி அது இருக்கும். அப்படி அவர்கள் என்ன பேசுவாங்க என்று புரியாது. ஆரம்பத்திலே நான் சில இடங்களுக்கு, நான் சென்னையில் ஒரு சில இடங்களுக்கு நான் போகும்போது இப்படித்தான் அவர்கள் அவருடைய பேசுகிற போது நம்ம தலையில் தான் பேசுகிறார்கள் என்று தலைநகரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். தலைநகரத்தில் தமிழ் படுகிற பாடு இருக்கிறதே, அது தமிழுக்கே அது ரொம்ப கலங்கி போய்விடும் அந்த அளவிற்கு. அப்பொழுது அது மாதிரி அவர்கள் பேச மாட்டார். ஆனால் இவர்கள் அந்த இடத்தில் கூடி வந்த ஜனங்கள் தேசத்தில் பண்டிகை கொண்டு வந்தார்கள். அவர்கள் பார்க்கிறார்கள், நம்ம மொழியில் பேசுகிறார்களே, சீரிய மொழியில் பேசுகிறார், ஒரு பிரசிய மொழியில பேசுகிறார், ஒருவன் அரபிக் மொழியில பேசுகிறான், ஒருவன் கிரேக்கில் பேசுகிறான், ஒருவன் லத்தீன் மொழியில பேசுகிறான். என்ன என்று சொல்லி ஆச்சரியப்படுகிறார்கள், துதிக்கிறார்கள். எப்படி இது சாத்தியம்? என்ன நடந்தது இவர்களுக்கு? எதையும் பார்க்கவில்லை. சத்தம் போட்டு தேவனை ஆராதித்து துதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எப்பொழுதும் மனிதர்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது. ஏதாவது ஒன்று விளங்கவில்லை என்றால் தானாக ஒரு அபிப்பிராயத்தை வைத்து அந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணி விடுவார்கள். அவர்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை, ஏன் இப்படி பேசுகிறார்கள் என்று புரியவில்லை. ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுகிறார். நேற்று குடித்த மதுவினுடைய பானத்தின் முதல் இறங்கவில்லை, ஆகவே இவர்கள் ஏதோ பேதலிக்கிறார்கள் என்று இதை அவர்கள் நினைத்திருக்கலாம். பேதுரு எழும்பி நின்றான். பேசி, எப்பொழுதுமே எழுப்புதல் என்பது இயற்கைக்கு மேற்பட்டதாக இருக்கும். அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரே மனிதனுடைய வார்த்தை ஏதோ ஒரு இடத்தில் செய்த அற்புதம் எகிப்திலே எங்கும் எத்தனை பேருக்கும் நடுவில் பரவி அவருடைய வார்த்தை புறப்பட்டார்கள். இயற்கைக்கு மேற்பட்ட ஒரு காரியம், ரிவைவல். இந்த இடத்தில் பார்க்கிறோம், இவர்கள் மதுபானம் வெறி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுது பேதுரு எழும்பி 11 பேருக்கு மற்ற அப்போஸ்தலர்களும் எழும்பி நிற்க பேதுரு அவர்களை பார்த்து பிரசங்கம் பண்ணினான். நீங்கள் அந்த வீட்டில் போய் அந்த பிரசங்கத்தை படித்து பாருங்கள். இந்த பிரசங்கத்தை கொடுத்து எங்களா போய் நீங்கள் செய்தியை கொடுத்து பாருங்கள்.
பேதுரு ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுகிறான். ஆபிரகாம் காலத்திலிருந்து ஈசா காலத்திலிருந்து பேசுகிறான். இதில் என்ன புரிந்தது என்று தெரியவில்லை. கூடியிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பெரும் திரள் கூட்டங்களும் மனம் திரும்பினார்களாம். 3000 பேர் மனம் திரும்பினார். இது பிரசங்கத்தினால் உண்டான மனம் திரும்புதல் அல்ல, தேவனால் உண்டான மனம் திரும்புதல், தேவனால் உண்டான எழுப்புதல். மோசையின் அற்புதத்தினால் அல்ல, தேவனுடைய வல்லமையினாலும் தேவனுடைய சித்தத்தினாலும் உண்டான எழுப்புதல். அந்த பிரசங்கத்தை நான் படித்த போது எவ்வளவோ பிரசங்கம் பண்ணுகிறாரா, அது கேட்கிறாரா பாரு. ஏதோ அப்படி என்ன ஒரு மார்க்க போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் அன்று பிரசங்கித்த அந்த பிரசங்கம் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட, தேவனுடைய வல்லமையால் புறப்பட்ட ஒரு அபிப்பிராயம் வைத்து அந்த காரியமே அந்த பேதுரு பிரசங்கித்த அந்த பிரசங்கம் திரும்ப திரும்ப நான் படித்து பார்த்தேன். இதிலிருந்து என்ன அவர்கள் புரிந்திருக்கும் என்று நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். அது எனக்கு ஒன்றுமே ஒன்றே ஒன்று எனக்கு புரிந்தது. இந்த பிரசங்க சாமர்த்தியத்தினால் உண்டானதல்ல, தேவனுடைய சித்தத்தினால் உண்டானது, தேவனுடைய ஆவியினால் உண்டானது, பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அன்றைய தினம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் 3000 பேராக இருந்தார்கள். எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் என்று பாருங்கள். 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் அவருடைய சபையிலே சேர்க்கப்பட்டார்கள். அப்போஸ்தலர் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லுகிறது, ஓரிடம் என்று ஆரம்பிக்கிறது. எனக்கு பிரியமானவர்களே, உங்களோடு கூட எழுப்புதலை குறித்த செய்தியை நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன், நான் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். கர்த்தர் உங்களை அளவில்லாமல் இப்பொழுது ஆசீர்வதித்து உயர்த்தும்படிக்காக நான் அதிகமாக கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நான் ஜெபிக்கிறேன். ஒவ்வொரு வாரமும் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே இந்த சபையின் மூலமாக கர்த்தருடைய புரிந்து கொள்ளுதலை நீங்கள் அதிகமாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று பிரயாசப்பட்டு ஜெபத்தோடு நாங்கள் கடந்து வருகிறோம். கர்த்தர் தாமே உங்களை அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. My dear brothers and my dear sisters, greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is MD Paul, chairman of India Revival Ministry. Psalm 7:3 says, truly God is good to Israel, to such as are pure in your heart. The Bible clearly says that God is a good all the time. That's the reason I would like to encourage you in the short video, never give up on Jesus. Never give up on your God. The Bible says, the John 3:16, for God so loved the world, not only you are the God's creation, you are in the God's vigilance. That's the reason, don't give up on God. God has a purpose for your pain, a reason for your struggle, and your reward are your faithfulness. God always answers something for you, a key, every for your a relief for every sorrow, every plan for every tomorrow. Don't give up on Jesus. God will never leave you empty. He will replace you everything that you lost. He is the restorer of lost things. If He has put down something because He wants you to pick up something greater, don't give up on Jesus. God never sends you into a situation of alone. God goes before you and He stands beside you and He walks behind you. Be confident, God is with you. Never give up on Jesus. God will finish all He started in your life. Delay will be turned into miracle for you. This is the season God will amaze you with His goodness and favor. You're going to see your prayers answer, because our God is a prayer answering God. Never give up on Jesus. Amen. May God bless you.